नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेडां विच हिस्सा लैण वाले भारती खिडारियां नूं चंगे प्रदर्शन लई शुभकामनावां दित्तियां। संसद के मॉनसून इजलास के तीजे दिन भी रौले रप्पे के चलदियां विधानक कामकाज च पिया अड़िक्का। सरकार ਵੱਲੋਂ फसलों की निगरानी ਲਈ ड्रोन ਅਤੇ आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस तकनीक की वरतों ਨੂੰ हल्लाशेरी। आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत गुरदासपुर च 60,646 लोगों को मुफ्त बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है। पंजाब विच 1 अगस्त तो सारे यात्री वाहनों विच लगेगा व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस सिस्टम। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्मिंघम विच होण वालियां राष्ट्रमंडल खेडां च हिस्सा लैण वाले भारती खिडारियां ते अधिकारियां नाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं गलबात कीती। प्रधानमंत्री ने उन्हां नूं शुभकामनावां दित्तियां ते वधिया प्रदर्शन लई प्रेरित करदिआं कहा कि जी भर के खेडो, जम के खेडो, पूरी ताकत नाल खेडो अते बिना किसी टेंशन तो खेडो। उन्हां कहा कि जे खिडारी पूरी मेहनत नाल मैदान विच अपना प्रदर्शन करदे ने तां मैडल अपने आप ही देश दी झोली विच आ जांदा है। बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, मुझे विश्वास है कि वो भी अपनी जबरदस्त छाप छोड़ेंगे। आप लोगों को क्या करना है, कैसे खेलना है, इसके आप एक्सपर्ट हैं। मैं बस यही कहूंगा कि जी भर के खेलिएगा, जमकर खेलिएगा, पूरी ताकत से खेलिएगा और बिना किसी टेंशन से खेलिएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 20 जुलाई का दिन खेडां लई एक महत्वपूर्ण दिन है। अज इंटरनेशनल चैस डे है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस दिन राष्ट्रमंडल खेडां हो रही ने उस दिन तमिलनाडु विच चैस ओलंपियाड दी भी शुरुआत होगी। जुलाई है, खेल की दुनिया के लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। आप लोगों में से कुछ लोगों को जरूर पता होगा कि आज इंटरनेशनल चेस डे है। ये भी बहुत दिलचस्प है कि 28 जुलाई को जिस दिन बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम शुरू होंगे, उसी दिन तमिलनाडु के महाबलीपुरम में चेस ओलंपियाड की शुरुआत होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वेट लिफ्टर अचिता शयोली, बैडमिंटन खिडारन त्रिशा जॉली, हाकी खिडारन सलीमा टेटे, साइकिलिस्ट डेविड बैकम, एथलीट अविनाश साबल नाल भी गलबात की। राष्ट्रमंडल खेडां 2022 इस महीने की 28 तरीक तो 8 अगस्त तक हो रही ने। भारत तो 215 एथलीट 19 खेडां दे 141 मुकाबलियां विच हिस्सा लै रहे ने। इन्हां विचों 65 तो ज़्यादा खिडारी अजिहे ने जिहड़े पहली बार इस कौमांतरी टूरनामेंट विच हिस्सा लै रहे ने। मौजूदा मॉनसून इजलास के तीजे दिन भी संसद के दोहां सदनां विच अज वधिया कीमतां अते होर मुद्दिआं नूं लैके विरोधी पार्टियां वल्लों कीते गए हंगामे दे चलदिआं सदन की कार्रवाई च अड़िक्का पिया अते विधानक कामकाज प्रभावित होया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि जनता नाल जुड़े मुद्दिआं ते संसद विच चर्चा होनी चाहिदी है। नवीं दिल्ली विच पत्रकारां नाल गलबात करदिआं उन्हां कहा कि सदन की कार्रवाई च बिना कारण अड़िक्का पाउण दे यतन नहीं कीते जाने चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ता पूछना चाहेंगे कि आपने अपने संसदीय इतिहास में लोकसभा में कितने प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए, जिन्होंने अमेठी के सांसद होने के नाते आज तक अमेठी के सांसद के नाते एक प्रश्न न किया हो, जिन्होंने अमेठी छोड़कर वायनाड जाने के बाद
2019 के शीतकालीन सत्र में 40% से भी कम की अटेंडेंस रखी हो, आज वो संसदीय कार्रवाई, संसद में डिबेट, संसद में डिस्कशन न हो, इसके लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਤਰਲ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮੈਪਿੰਗ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮੈਕਰੋਫਾਈਟ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਅਤੇ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ 'ਚ ਸੁਧਾਰ, ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 100% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵਿਜੇ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 29,59,440 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਤਹਿਤ 60,646 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਵਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਹਿਮ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਵਿਡ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਮੁਫਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ। ਬੂਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸਰੀਰ ਸਭ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਧੀਆ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਲੀ ਆਪਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਭਰਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰੈਲੀ ਫਲਾਈਟ ਕਲੱਬ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ADCSR ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਤਕਨੀਕੀ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਕਲਰਕ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਟ੍ਰੇਡਸਮੈਨ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਟ੍ਰੇਡਸਮੈਨ ਤਹਿਤ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ www.joinindianarmy.nic.in ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਆਰਮੀ ਕਾਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਸਾਂ, ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਾਰੇ
ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਿੱਪਰ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।